اس آپ کے ملائے ہوئے نمبر سے فی الوقت رابطہ ممکن نہیں. برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے. شکریہ. The number you have dialed is not responding at the moment. Please try again later. اگلا اسٹیشن گجو ماتا. اگلا اسٹیشن پارلیمنٹ ہاؤس. اگلا اسٹیشن کمیٹی چوک. جیب کتروں سے ہوشیار رہیے. اپنے اپنے سامان کی خود حفاظت کیجیے. شکریہ. باکمال لوگ، لاجواب سروس. ویلکم ٹو PIA. PIA میں خوش آمدید. تمام معزز مسافروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیے اور اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے. کچھ ہی دیر میں PK بوئنگ 777 جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا. شکریہ. تمام مسافروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ سفر کی دعا پڑھ لیجیے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. شکریہ. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں. That's amazing. That's amazing. بھائی آپ کے ایک اور فین میں ایک اور مداح میں جناب اضافہ ہو چکا ہے. میں اپنی بات تو کر سکتی ہوں لیکن I'm sure جو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو انہوں نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا. اچھا مجھے بتائیے جو آپ نے بتایا نا کہ آپ کا مطلوبہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں، برائے مہربانی دوبارہ کال کیجیے. کبھی ایسا ہوا امی نے کال کی ہو، کسی فرینڈ نے کال کی ہو اور آپ نے ان کے ساتھ اپنی ہی آواز میں پرینک کیا ہو، کبھی ایسا ہوا ہے؟ جی میں ایسے پرینکس بہت کرتی رہتی ہوں. جب مجھے بات نہیں کرنی ہوتی میں کہہ دیتی ہوں کہ آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری کال پر مصروف ہے، برائے مہربانی انتظار کیجیے. اور پکڑی گئی کبھی؟ اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی جی اچھا پکڑی نہیں پکڑی جاتی، کال کاٹ دیتے ہیں لوگ. اسی طرح اس کال کو اسی طرح کہ اس کال کو ملانے کے لیے آپ کا بیلنس نہ کافی ہے، برائے مہربانی اللہ کے واسطے اکاؤنٹ ریچارج کر لیں. کچھ لوگوں کو کہنا پڑتا ہے اللہ کے واسطے، وہ بیچارے جا کر نہ جانے کتنی وہ ریچارج کرتے ہوں گے پھر کال کرتے ہوں گے. اوکے سب سے مزے کا پرینک یا کسی کو تنگ کیا ہو، کوئی انسیڈنٹ یاد آ رہا ہو شیئر کرنا چاہو؟ جی میں نے ایک دفعہ کراچی کی بات ہے، when I was in کراچی، تو مجھے نو نمبر سے کالز آتی تھیں تو میں بہت فیڈ اپ ہو گئی. اور میرا مسئلہ یہ ہے نبیہا کہ میں فون نہیں اٹھاتی ہوں کیونکہ میں فون اٹھا لوں تو لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں میری آواز کے. تو میں جو بھی ہونا میسج پہ ہی رپلائی کر دیتی ہوں. اتفاق یہ ہوا کہ میں نے فون اٹھا لیا. اب وہ کوئی رانگ نمبر ہی تھا اینڈ ہی سیڈ کہ میڈم آپ کی آواز بہت پیاری ہے، وہ گڈ نائٹ گڈ مارننگ کے میسیجز. میں پریشان ہو گئی. میں نے ان کی خیر معلومات تھوڑی سی کی اور پھر کوشش کی کہ میں نا ان کو کسی طرح اپنی آواز کے تھرو ہی ڈالوں. میں نے فون کیا، میں نے کہا میں رینجرز ہیڈ کوارٹر سے بات کر رہی ہوں، فلاں آفیسر، آپ کی کمپلین ہمیں ریسیو ہوئی ہے، کچھ ہی دیر میں ہماری موبائل ٹیم آپ کے پاس پہنچے گی اور آپ کو حراست میں لے لے گی. کہیں نہ جائیے گا، موبائل آف مت کیجیے گا. شکریہ. دوبارہ کال آئی پھر آج کی تاریخ ہے اس بندے کا وہ نمبر ہی کہیں غائب ہو گیا. ویسے یہ تو آپ نے آئیڈیا بھی بڑا اچھا دیا ہے کیونکہ پرینک کالز کرتے ہیں یا جو تنگ کرتے ہیں ایسا وائس نوٹ بنا کر ہم بھی اپنے پاس رکھ لیں تو بھائی دوبارہ کسی کو رانگ نمبر نہیں آئے گا. اچھا اتنی مطلب بیوٹیفلی آپ اپنے میسیجز میں جو ایکسپریشن ڈالتی ہو اور ایکسپریشن آنے سے کسی بھی جملے میں جان ڈال جاتی ہے، سو یہ اتنا فلالیس آپ ایفرٹ لیس کیسے کر لیتی ہو؟ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے بچپن میں ریڈنگ بہت کی ہے، انگلش کی ہو اردو کی ہو. اس کے علاوہ جو آپ نیوز پر سنتے رہتے ہیں بلیٹنز، میں سنتی تھی اور جو اخبار میرے گھر میں آتا تھا انگلش اردو کا تو میں اس کو بڑا فریکوینٹلی ریڈ کرتی تھی بالکل اسی انداز میں. اور اپنے چہرے کے ایکسپریشنز میں خود کھڑے ہو کے آئینے میں دیکھتی تھی کہ میں جب بول رہی ہوں تو کیسا لگ رہا ہے، میں اس کے اندر اور ایکسپریشنز کیسے ایڈ کر سکتی ہوں. اب جیسے میں آپ کو ایک چھوٹے سا مثال دیتی ہوں آپ کے چینل کے لیے. IVRs کا آپ نے سنا ہوگا، انٹریکٹیو وائس رسپانس، جو ہم سنتے ہیں جب کہیں فون اٹھاتے ہیں تو روبوٹک آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. جیسے تھینک یو فار کالنگ نیو نیوز کال کرنے کا شکریہ. اردو میں معلومات کے لیے 1 پریس کیجیے. فار سروس ان انگلش پریس 2. یا کسی بھی وقت ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے 0 پریس کیجیے.
अमेजिंग अमेजिंग। सो मीरब, आप इसके साथ साथ रेडियो भी करती हो, सो मुझे बताओ कि ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको क्या लगता है, वॉइस ओवर करना या रेडियो पर बात करना? ऑब्वियसली रेडियो पर भी ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करना, और ये मैसेजेस आप इतना ब्यूटीफुली ये भी डिलीवर कर रही हो, तो ज्यादा किस चीज में मजा आपको आता है? नबीहा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जो कि मेरी अपनी दिल की आवाज़ है। वॉइस ओवर वो है जो एक समझ लें कि मेरे रिस्क का ज़रिया भी है, लेकिन जो रेडियो है उसके साथ मेरी एक अलग उनसियत है, मेरी एक अलग जो है पहचान है वहाँ पे, बिल्कुल। और वहाँ पे मेरा एक बहुत बड़ा लिसनर बैंक है, सिर्फ पाकिस्तान और इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। तो अगर मुझे ज़िंदगी में कभी वॉइस ओवर ना भी मिले, लेकिन मैं रेडियो नहीं छोड़ूंगी। मेरा रेडियो से एक अलग ताल्लुक है और मैं अपने लिसनर से बातें करना मुझे बहुत पसंद है। और कहते हैं ना कि जब मैं आती हूँ तो मेरी स्टार्टिंग ही कुछ ऐसे होती है कि अस्सलामुअलैकुम इस्लामाबाद, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे, जी हाँ आपकी अपनी आरजे रिमशा बासित शेख। बातें तो चलती रहेंगी, अलबत्ता वक्त जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम वक्त भी खत्म नहीं होने देंगे और बातें भी करते रहेंगे। That's amazing, that's amazing। रिमशा, वो कब आपको फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ था इन योर लाइफ कि आपकी इतनी खूबसूरत आवाज है? और कॉम्प्लीमेंट्स तो आई एम श्योर आपको मिलते होंगे, तो बचपन से ही आप इतना खूबसूरत बोलती थी, आपकी प्रोनाउंसिएशन, तलफ्फुज, आवाज, या फिर बड़े होने के साथ यू वर्कड ऑन इट? ये बात मैं जरूर जानना चाहूंगी। जी मैं आपको यहाँ बता दूं, मेरी स्कूलिंग मेरा कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी सब कराची की है। और मेरा ताल्लुक जिस ख़ानदान से है अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत मीठा बोलते हैं, स्पेशली मेरी अम्मी। मैं जो भी आज आप मेरी ज़ात में कोई भी चीज़ देखती हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, पाकिस्तान अगर कुछ कह रहा है तो इसमें सिर्फ मेरी जो है वालिदा हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है कि वो जिस तरह मुझे समझाती थी, शी इज़ वेरी क्वालिफाइड विमेन, और वो ही मुझे सारी करेक्शंस करती रही हैं तलफ़ुज़ात में। और जहाँ तक बोलने की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से ही ऐसी बात करती हूँ, और जिस तरह मैं टीवी पे बात कर रही हूँ मैं इसी तरह रेडियो पे भी होती हूँ, और मैं इसी तरह अपने घर में भी होती हूँ। लाइक आई यूज्ड टू टॉक लाइक दिस। रमशा, मुझे ये बताएं, आर यू फ्रॉम पंजाब? आपने बताया आपकी स्कूलिंग कराची से है, तो वैसे आप पंजाबी हैं, शुरू से आप इस्लामाबाद रहे? नहीं, मेरी पैदाइश, मेरा ब्रॉटअप सारा कराची का है। और वहीं पे मैं पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, वहीं पे मैंने अपनी तालीम हासिल की, और अब से तकरीबन 4 साल पहले मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई। अच्छा, तो आप पंजाबी तो अंडरस्टैंड करती होंगी? जी पंजाबी अंडरस्टैंड करती हूँ। आई थिंक आप गेस कर रही हैं मैं आपको क्या कहाँ लेकर आ रही हूँ। मैं बिल्कुल आपको इसी ट्रैक पर लेकर आ रही हूँ। मैंने आपकी इतनी प्यारी आवाज है, मैं पंजाबी में कुछ सुने बगैर मैं तो ये सेगमेंट वाइंड अप ही नहीं करूंगी। चले मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि पता है मजे की बात ये उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये कि हम पंजाबी जरा थोड़े से लाउड होते हैं और हम बड़ा नफासत से, बड़े प्यार से बोल रहे होते हैं, लेकिन जब अम्मा को या घर में किसी को गुस्सा चढ़ता है ना तो फौरन वो जब पंजाबी की एक टोन आती है ना, आई एम श्योर कि वो हमारे सारे यहाँ पे देखने वाले लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि वो बड़ी मीठी और बड़े मजे की होती है। तो मैं आपकी इतनी प्यारी आवाज में पंजाबी का एक जुमला जरूर सुनना चाहूंगी। जरूर जरूर। अक्सर आपको पता है अम्मियां जो होती हैं उनके सामने आपके कोई एक्शंस नहीं चल रहे होते, आप कुछ भी कर लें, हम दुनिया के लिए हीरो हीरोइन होंगे, बट अपने पेरेंट्स के सामने और अपनी अम्मा के सामने तो बिल्कुल नहीं होते। तो मेरी अम्मी अक्सर जब मुझे डांट रही होती है मैं कहती हूँ अम्मी एक खिते में सोड़ियां उथों नखरा भी कोई नहीं। तो अम्मा आगे से क्या कहती है? अम्मी कहती है चुप करो। तो उनका फिर गुस्सा भाग जाता है मेरे सामने। हाँ, मैं कहती हूँ अम्मी देखें कितनी प्यारी बेटी है आपकी, कोई नखरे नहीं है, पूरा पाकिस्तान इसकी आवाज सुनता है और आपको मेरी आवाज की कदर नहीं है। ये तो अम्मी कहती है मम्मी कहती है जितनी कदर मुझे है ना उतनी कदर शायद किसी को भी ना हो। ये तो बात है, ये तो बात है। ये तो अम्मी के गुस्से की आपने बात की ना कि आप आगे से ये कहते हैं जब आपको गुस्सा आता है फिर टोन चेंज होती है, फिर थोड़ा सा वो ये जितना मीठी मीठी आवाज है ये गुस्से में कैसे होती है? मैं आपको आज यहाँ पे चले एक राज की बात ये बता दूं, मुझे बहुत कम गुस्सा आता है, मुझे मेरी नेचर गुस्से वाली बिल्कुल भी नहीं है। उसका मंत्रा क्या है वो हमारे साथ शेयर कर दो। ये
ہمیشہ سے ایسا مزاج رہا ہے لیکن اب زیادہ ہو گیا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو نیچر ہے وہ خود بخود تبدیل ہو جاتی ہے. تو میں غصہ جب آتا ہے تو میں بس 3 دفعہ پڑھتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر خاموش ہو جاتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں کبھی لاؤڈ نہیں ہوتی,